Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan wasi'an wa thayyiban wa anta khairur raziqin. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna wahdina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mufassiruna rahimahullah ta'ala wa al-shaykh rahimahullah ta'ala wa hafizahumullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi 'ulumihim wa amaddana fi anwarihim wa bi asrarihim wa bi nafahatin fid darain amin ila anqal ayat 3. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا
كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فلينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Waqala dawuhipun Nabi Musa alaihissalam, ya qaumihi qaum in kuntum lamun ana sapa sira kabeh kok aman tu padha iman sapa sira kabeh billahi lan Gusti Allah fa alim moko ngatasi Gusti Allah tawakkaluna tepura tawakal pasrah sapa sira kabeh in kuntum lamun ana sapa sira kabeh muslimin kang padha pasrah faqalu moko matur sapa kaum Allah ngatasi Gusti Allah tawakal sapa kita Rabbana duh Gusti Pangeran kita la taj'al ampun dadekake panjenengan ing kita fitnatan ing dadi fitnah lil qaumi zalimin kedue kaum kang padha zalim. Manane bi aila tudhirhum alaina. Aila tudhirhum ampun menangake panjenengan hum alaina ing atase kita. Fayadunnu padha mongko padha nyangka sapa adzalimun ana mesti adzalimun iku al haqqi ing atase kebenaran. Tatinu mongko nampa fitnah sapa adzalimun binatang kita. Ini donga sing paling halus niki. Dungane kaum Nabi Musa itu halus banget. Ya Allah, jangan jadikan kami fitnah bagi orang-orang zalim. Maknane ngeten. Kaum Nabi Musa niku pingin nyuwun donga marang Gusti Allah, pingin menang ing atase wong zalim, musuh Nabi Musa.
Mergo nek menang niku maknane pancen kaum atau umat Nabi Musa bener, musuh Nabi Musa salah. Lah nek seumpama Nabi Musa atau kaum Nabi Musa iku kalah, musuh Nabi Musa Firaun sak bolone iku menang. Dadi fitnah. Fitnah apa? Fitnahe mergo nek Firaun menang iku nyangka wah iku dhewe menang. Awake dhewe menang berarti bener. Nah, disitulah terjadi fitnah kepada mereka. Ojo sampai kahanane kita niki dadekno fitnah maring wong dolim. Nah, berarti maknane mugi-mugi kita dimenangno ing atase wong dolim. Mergo nek kita menang niku butuhno kita bener bagi orang dolim. Mergo wong dolim niku ukurane menang utawa kalah. Nek menang mesti bener, nek kalah mesti salah. Nek wong mukmin mboten. Bener niku ya iso menang ya iso kalah. Salah iku ya iso menang ya iso kalah. Nek bener urusane pancen Gusti Allah dhewe tetep mbok menang mbok kalah tetep dhewe bener, tetep ridho maring Allah. La taj'al ampun dadekake pandangan fitnah ta ing fitnah lil kaum zalimin maring kaum kafir dosa. Maknane napa? Kita ndonga maring Gusti Allah menang. Niku boten mergo mligi murni kita pengin menang. Boten. Kita ndonga maring Gusti Allah menang ing atase wong dolim, ing atase wong kafir niku mergo kita pengin Gusti Allah niku nduduhno kebenaran. Ora mergo pengin menang. Niku. Ya ing atase bener iku menang iku luwih apik. Iku alhamdulillah. Ya tambah ya gak apa-apa. Anek mergo menang-menangan tok terus wong kafir dikalahno. Terus mergo wong kafir dientekno. Lah apa tugase Rasul iku terus napa? Tugase para nabi, para rasul iku ngajak maring kebaikan. Nek tujuane memberantas kekafiran. Lah cara ngajine Gus Bak lho Pak. Nek tugase nabi rasul iku memberantas kekafiran lah, mangko kerjasama karo malaikat Israil lah lebih gampang daripada dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan tugasnya pencabutnya nyawa, selesai terus kafir dipateni kabeh nyawa wis mari bar. Dunya kukut. Lah niku mboten ngoten. Harus niki juga kita kudu ngertos bahwasanya wong bener niku ndonga pengin menang ora mergo meligi kemenangan iku tok, mboten. Tapi pengin ben nduduhno bahwasanya kebenaran adalah kebenaran. Mergo wong dolim niku nyangka kebenaran itu ada dalam kemenangan, maka kita ingin menang supaya wong dolim iku ngerti nek mereka itu di dalam kekalahan adalah di dalam kesalahan. Lamun wong dolim iku pahamane padha bahwasanya kesalahan itu atau kemenangan itu tidak pasti harus kemudian kebenaran, maka kita tidak harus minta kemenangan, minta kekalahan, tapi ndadekno mereka mukmin mungkin lebih baik daripada minta kemenangan tapi mereka kemudian malah ingkar. Lamun mereka ngerti pahami padha mbek dhewe nek kemenangan itu tidak harus selalu identik dengan kebenaran. Lanjut. Nah, ini sekali lagi
Kita pingin pokoknya wong itu ide ngejak kebenaran, ngejak kebaikan. Mbuh piye carane? Lho, mergo standare menungso khususnya wong dolim niku adalah standar kebenaran dan kebaikan adalah nek menang, maka kita ingin menang. Supaya njupukno kebenaran. Bukan meniki ini menang itu sendiri bukan. Wallahu alam. Wanajina mugi-mugi wanajina lan mugi nyelametake panjenengan ing kita bi rahmatika kelawan rahmatipun panjenengan ya Allah minal qaumil kafirin saking kaum kang padha kafir. Wa wahayna lan paring wahyu sapa kita Allah ila Musa maring Nabi Musa wa akhihi lan maring diri Nabi Musa rupane Nabi Harun antabawa yen to ngalapo sira loro Nabi Musa Nabi Harun ittakhadha ngalapo sira loro liqaumikuma maring kaum panjenengan karone bimisra ing dalam tanah Mesir buyutan ing pira-pira omah. Nabi Musa Nabi Harun diparingi perintah dening Gusti Allah supados memilih beberapa rumah untuk jadikan apa? Waj'alu dadake sapa sira kabeh buyutan ing pira-pira omah kiblatan ing dadi panggonan salat. Terus waqimu lan padha jejeka sapa sira kabeh as-shalat ing salat wa basyiril mukminin lan jadikanlah wa basyir lan awe kabar gembira sapa sira kabeh al mukminin kang padha mukmin. Iki sampean halusi Al-Qur'an niki mriki. Nabi Musa karo Nabi Harun diperintah Gusti Allah untuk menyiapkan beberapa tempat sebagai rumah sebagai tempat sholat. Nah, Nabi Musa karo Nabi Harun khitope mung milihno tok, nyiapno tok. Nanti yang membangun iku gak tugase Nabi Musa Nabi Harun tok, tugase kaume. Waj'alu buyutakum qiblah. Umate kudu melok tandang gawe, melok nyengkuyung. Kiai wis nyiapkan lahan. Biasanya sing wakofno sapa jamaah. Ayo iki gawe masjid. Lah, ayo baru-baru bareng-bareng santri ini, masyarakat nyengkuyung bangun masjid. Ora terus kiai ini kon waduh repot kabeh iku. Kapan ngajine kiai ini bangun masjid mikirno golek dhuwit, mikirno iki ya, kita mboten. Marang ngono wis mikirno pisan, disalahno pisan lho. Kiai kok gawe proposal lho terus piye? Heeh. Jadi ane nek wong apa jenenge ngerti standar ideal para kaya apa sing dikhitobi Gusti Allah wis enteng. Maknane enteng ku berbagi tugas. Mriki didhawuhna wa aukhayna ila Musa wa akhi antabawwa aliqaumiha bimisra buyuta. Titik. Nabi Musa Nabi Harun diutus Gusti Allah iki no tanah Mesir iki sing kaum niki lagi diancam oleh Fir'aun sak bala tentara ini. Nabi Musa diminta oleh Allah Nabi Harun untuk menentukan titik-titik rumah-rumah tertentu sebagai pos-pos benteng perjuangan supaya akidah ora rusak. Iki omahe si fulan, ayo iki ke masjid. Masjid fulan ngene gawe ibadah marang Allah karena kaum Nabi Musa itu ditekan oleh Fir'aun enggak boleh menjalankan ibadah secara leluasa. Nah, nek wis dipilihno waj'alu buyutakum qiblah. Jadikanlah kaum umat sing wis dipilih ditentokno Nabi Musa bin Harun iki dadekno nggon salat. Tadi bangunnya sing tenanan. Iku peran sertane juga masyarakat. Musalla tegese nggon salat tusalluna kabeh salat sapa sira kabeh fi ing dalem musalla litak manu supaya padha krasa aman sapa sira kabeh minal khauf saking wedi. Jadi
Islam niku anane agamane risalah kenabian niku iku mau ada. Ya ini bukan berarti kita sekali lagi negasno koyok sing kita wau ngaji mantun maghrib atau isya wau. Islam itu ada negara yo apik, gak ono negara yo gak apa-apa. Ora terus gak ono negara terus Islam hancur, terus wong gak usah enggak. Tapi ono negara ya apik idealnya. Anane tambah kuat. Tapi minangka seumpama dalam keadaan tidak dibantu oleh negara atau bahkan di Mesir, ya tetap Islam ya tetap ono. Gusti Allah Maha Kuwasa. Li tak manu supaya padha aman sapa surga minal khauf wa kana lan ono sapa Firaun iku manaan nyegah sapa Firaun hum ing Nabi Musa ai kaum Nabi Musa minas salat saking salat. Ulang asal cerita saking Mbah Yai Maimun Zubair. Negara sing saiki pecahan Uni Soviet sekarang menjadi banyak negara Islam itu Tajikistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Turkmenistan niku padahal dalam berapa puluh tahun mereka tidak diperkenankan beragama negaranya, masyarakatnya juga tidak dibolehkan mengekspresikan agama secara publik. Tapi alhamdulillah saat ini masyarakatnya kembali kepada agama dan Allah. Terus selama berapa puluh tahun itu siapa yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan itu yaitu mau seperti kaum Nabi Musa, waj'alu buyutakum qiblah. Dalam rumah-rumahnya mereka menjadikan tempat sholat, berkumpul. Dan itu ceritanya seperti itu. Mereka bahkan ada sebagian riwayat mengatakan mereka buat tuang bawah tanah. Jadi nek dhuwur kalau aktivitas ibadah, tapi nek wayahe jam-jam tertentu mereka masuk ke rumah, terus masuk ke dalam tanahnya, dibangkar bawah tanah, terus mengadakan sholat jamaah. Alhamdulillah sampai sekarang generasi pecahan Soviet itu masih menerima, masih mengenal agama Islam. Bahkan seperti Chechnya itu yang presidennya sangat mencintai Maulid Nabi dan seterusnya. Itu barokai dan mereka beliau-beliau itu kebanyakan itu para kiai-kiai ulama-ulama itu ahli torekot ini Naqsyabandi. Jadi mereka torekotan di bawah tanah itu. Wallahualam. Wa aqimus shalat ai apa niku? Atimmuha ngoten nggih. Atimmuha sempurnakno sapa sira kabeh ing salat. Wa basyiril mukminin wa basyir lan paring kabar gembira al mukminina ing kang padha iman bin nasri kelan pertolongan wal jannati lan surga. Wa qala dawu Nabi Musa Rabbana duh Gusti kita innaka sedene panjenengan ataita paring panjenengan Firauna ing raja Firaun wa malahu lan bala tentarane Firaun zinatan ing perhiasan wa amwalan ing pira-pira bondo-bondo fit hayati dunya ing dalam urip dunya. Gusti Allah panjenengan memberikan betapa mereka Firaun dan para pengikutnya itu kemewahan perhiasan duniawi. Ataita Rabbana du pangeran kita ataitahum dzalika wis paring panjenengan hum ing Firaun malahu dzalika ing kono zinatan wa amwalan. Tapi liudillu supaya padha sasar sapa kaum Firaun atau Firaun wa malahu fi aqibati ing dalam pungkasane zalik ansabilika saking dalan panjenengan aidinaka saking agama panjenengan. Nabi Musa enggak getir sama sekali, tidak terpesona sama sekali dengan kemewahan yang dimiliki oleh Firaun dan pengikutnya. Artinya kemenangan lah misalkan. Kemenangan dohiriyahnya itu loh. Karena hakikatnya tahu Nabi Musa, harta duniawi, kekuasaan dan segala macam yang Allah berikan kepada Firaun dan malaknya dan para penggawanya itu adalah liudillu kan sabilik. Karena hakikatnya mereka tersesatkan dengan
kemenangan itu dengan kemewahan itu. Lah sakniki piye? Duwe kemenangan tapi dadi tersesat, ambek gak duwe kemenangan tapi dadi oleh netepi istiqomah ing dalem hidayah. Apik endi? Ya apik oleh netepi istiqomah lan hidayah. Syukur-syukur netepi istiqomah hidayah tapi juga diparingi kekuatan kemenangan. Nah, ade wong mukmin niku wis ora kecantol blas maring dunya iku ora ana kecantol blas. Kok ana kiai berpartai kepingin menggerakkan umat untuk bisa jaya. Mereka bukan karena kejayaan itu yang ingin dicapai, bukan. Tapi karena ingin dudukno bahwasanya kebenaran iman, hidayah, istiqomah ibadah iku lamuno diparingi kemenangan iku bakal iso ndudukno maring wong sing memandang kebenaran itu hanya terukur dengan kemenangan dan kejayaan saja. Itu saja. Sekali lagi kalau baleni malih, lamuno wong standare padha mukmin, bahwasanya kejayaan dan kemenangan itu tidak menjadi standar kebenaran. Maka wong mukmin enggak perlu ndonga kemenangan, kejayaan. Ndongane ya Allah paring hidayah kabeh, selesai. Kita mboten. Nah, niki. Contoh yang paling konkret yang lain apa? Pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh dakwah maring Taif, dikuyo-kuyo kados mekaten sampai diusir sampai dibalangi watu. Terus sampai malaikat itu mengatakan, "Ya Nabi Muhammad, wahai Nabi, seumpama panjenengan perintahkan niki guru-guru tak tubrukno mereka." Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah, bukan itu masalahnya. Bukan menang kalahnya, tapi hidayah itu piye kok lanjutannya piye. Nah ini kan Nabi dawuh, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu satu. Nomor dua, bukan itu. Doa Nabi Musa adalah, ya Allah, jangan itu, bukan itu yang malaikat itu, bukan itu yang saya minta. Tapi saya yakin mereka nanti ada di antara cucu-cucunya menjadi orang yang menerima hidayah dan menjadi berjuang di jalan Allah. Loh. Niku. Ini iku makomi para nabi, makomi para rasul sing diterusno para ulama sing warasatul anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Yudillu an sabil. Bukan hanya menuju kemenangan dan kejayaan tok. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatanil alamin itu mriku geni rahmatan alamin itu kan Nabi rahmatan amin baik saat di Mekah saat belum punya kekuasaan atau tidak dijadikan pemimpin masyarakat ataupun saat di Madinah saat dijadikan pemimpin oleh masyarakat sama-sama rahmatanil alamin. Di Mekah di Madinah nglahiri tok is rahmat. Sebenarnya jadi ojo sampai terbuai dengan rahmatan alamin itu harus ada kekuasaan khilafah demoten. Ono kemenangan yo apik. Liudillu an sabilik dika. Rabbana du Gusti Allah. Itmis mugi busuk panjenengan ala amwali ing atase bondo-bondone apa jenenge Fir'aun malahi amsyikhum manane busuk panjenengan huha ing amwalihim wasdud lan atosake panjenengan ala kulubi ngatasi wasdud manane ditaleni disereti ala kulubi ngatasi ati-atine Fir'aun malahi idba tegese ngecap ale ngatasi kulub wastausik dan apa itu istausik lan den kokohake apa bondo fala yu'minu moko ora padha iman sapa kaum Fir'aun malahi hatta yarawul azaba sehingga padha
sehingga kudu ningali sapa Firaun al azab al alim ing siksa kang pedih. Iki salah satu sisi-sisi lain daripada para nabi. Nabi Musa boten dengan Nabi Musa boten malih. Apa yang mana yang benar? Semua benar. Nabi Musa benar, Nabi Muhammad juga leres. Nabi Musa dungone harta mereka itu ya Allah, yang memang engkau jadikan mereka kemenangannya itu, tapi hakikatnya engkau sesatkan mereka dari jalan itu, sekalian hilangkan saja. Maknanya wis gak oleh hidayah, terus didungakno pisan hancur binasa oleh Nabi Musa. Nah niki dudukno makomi Nabi Musa kali Nabi Muhammad benten itu beriku. Nabi Muhammad enggak pengin, artinya enggak harus mendoakan hancur leburnya duniawi orang kafir, tidak, tapi didoakan hidayah. Ini sampai di surat-suratnya Nabi Musa maring rojo-rojo Romawi, rojo Persia, rojo Habasyah sak terus itu aslim taslam. Masuk Islam maka Anda selamat. Mana ini selamat itu? Yo selamat akhirate, selamat dunia nih. Ora apa-apa, ora kudu dadi terus kekuasaan diparingno Nabi Muhammad boten, tetep rojo. Tetep rojo. Nek sapa gelem. Buktine sapa? Buktine apa jenenge? Kafir-kafir Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy itu yang begitu masuk Islam, mereka tetap diberikan hak keistimewaannya di hadapan kaum Quraisy. Keistimewaan mereka di zaman jahiliyah tetap diberikan kepada mereka pada saat mereka zaman masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yu'minu contohnya pemegang pintu Ka'bah tetap begitu Fathu Makkah diserah ke Kanjeng Nabi awake kejane dibalekno. Wis aja mbok serahno kejaba ndukune anak turunmu. Ini baninya itu apa itu? Fala yu'minuna hatta yarul azabul alim. Al-mulim da'a dungake sapa Nabi Musa alim ngatasi melarat ngatasi Firaun malaihi. Wa ammana landung ngaminake sapa Harun Nabi Harun ala doa ngatasi donga-dongane Nabi Musa. Qala dawu sapa Allah taala, qad ujibat da'watukuma, qad ujibat teman-teman dan sembatane apa da'watukuma dungane sira loro. Famusikhat mongko den busak apa amwalum bondo-bondone Fir'aun malahi khijaratan hale dadi watu. Walam yu'minan ora tetep ora gelem iman sapa Fir'aun hatta adrakahu al-gharaq, hatta adraka sehingga nemoni ing Fir'aun apa al-gharaq kerem. Jadi emas, patung-patung emas yang berserakan di kerajaannya itu begitu ada doanya Nabi Musa langsung berubah menjadi batu. Ewa semono Fir'aun tetap ora gelem iman sampai ketekan tenggelam tadi itu. Fastaqima moko diduga sapa sira luru Nabi Musa Nabi Harun ala risalah ngatasi netepi risalah nggawa risalah wa dakwah lan ndongakno ngajak-ngajak ila ayatihumul azab temu kemaring tekohu ing Firaun apa al azab siksa wala tatabi'an lan ojo manut karuni temen sapa sira luru wala tatabi'an lan ojo manut temen sapa sira luru sabilal ladina ing dalan akeh layak lamun ora padha ngerti sapa wong luru apa wong kaum fi istijali kodo ing dalam amr enggal-enggalan kepastian ingsun istijali kodo ing dalam amrik atau meminta disegerakan kodoknya. Jangan engkau ikuti jalan mereka yang tidak paham. Apa itu? Yaitu mereka meminta segera diberi keputusan. Ruya dan kita aku An-Nausmi Nabi Musa
iku makasan nepi sapa Nabi Musa ba'da sa'usid doa arba'ina sanatan ing dalam 40 tahun. Sebagian riwayat Nabi Musa setelah doa itu adalah menyepi atau uzlah selama 40 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Annau sini kelakuan. Annau maka seba'da arba'ina sana. Ain annau sini nuzulul azabim. Setuhuni temurune azab. Maka saiku manggon utawa menimpa netepi ba'da sa'usid doa Nabi Musa arba'ina sanatan ing dalem 40 tahun. Jadi begitu doa itu baru 40 tahun diijabahi dening Gusti Allah, maknanya dikabulkan hadza ta'khir li hikmatin ya'lamullah. Karena ada hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya begitu dungo itu langsung tidak serta-merta langsung azab turun. Wajawasna lan lewatake sapa kita Allah di Bani Israil kelawan Bani Israil maknane kaum Nabi Musa. Al-bahra ing lautan fa asbahum mongko nututi fa asbahum nututake sapa Allahum ing mutafa'at ba'amaka nututi hum ing Bani Israil ay lahika tegese nututi hum ing Bani Israil sapa Fir'aun raja Fir'aun. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun itu anak turun Nabi Yakub yang Nabi Yakub itu berpindah atau migrasi dari Palestina menuju Mesir. Nabi Yakub punya putra Nabi Yusuf sak turuti sulas dulur iku. Nabi Yusuf Nabi Yakub putrane Nabi sinten? Yusuf bin Yakub. Nabi Yakub bin Nabi Ishak terus ya bin Ishak bin Ibrahim. Nah, Nabi Yusuf niki lan dulur-dulure minangka migrasi dari Palestina ke Mesir. Dakhala Misra ma'a dzurriyyati listimai bi Yusuf. Nabi Yakub kali dulur-dulure sak putra-putra ini niku mlebet Mesir krana ngumpul maring Nabi Yusuf. Wa kanu isnain wa sab'in 72 orang. Falamma kharaja Musa bin kanu sitmi'ati alaf. Anak turune 72 orang ini pada zaman Nabi Musa sudah berjumlah sekitar 600.000. Saman mi'ah alaf 800.000. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berapa? Dari 72 menjadi 600.000. Nah, mereka ini yang 600.000 itu kemudian migrasi lagi balik ke Palestina menyeberangi Laut Merah, kemudian ditutupi oleh
Fir'aun sak bala tentarane sejumlah 800.000 orang. Jadi 600.000 dikejar sampai 800.000. Sitmi'ah dikejar dengan samaniyati alaf 800. Fir'aun bismillahirrahmanirrahim wa junudan bala tentar Fir'aun baghyan krana lajut wa adwan krana musuhi maf'ulun lah hatta idza adraka sehingga ing dalem semangsane mituti ing Fir'aun apa al-gharaku kerem qala ngucap sapa Fir'aun amantu iman sapa ingsun annahu ing setuhuni aibi ana kelas kelakuan wa fikra'atun bil kasri innahu istinafan krono jadi jumlah istinafiyah jumlah awalan kalau innahu awal apa annahu sing kelakuan la ilaha illa allazi amanat bi bani Israil la ilaha orang pangeran kang hak disembah dalam sak wujud illa allazi kejaba pangeran amanat kang beriman pikiran allazi sapa bani Israil wa ana uta ingsun Fir'aun iku minal muslimin karo rombolan baleni sapa Fir'aun hu ing kalimat liyuqbala minhu supaya diterima apa minhu saking Fir'aun falam yuqbal lan ora diterima sapa Fir'aun fadassa mongko jejeli sapa Jibril malaikat Jibril fifi ing dalam cangkeme Fir'aun min hamatin saking min hamatil bahri saking tanah endute segoro, ini tanah apa pasir dari lautan. Dijejeli ya malaikat Jibril. Makhofatan antana rahmah. Makhofatan krana wedi antana lan merkoleh ing Fir'aun apa rahmatu rahmat. Wa qala lan ngucap sapa Jibril lahu maring Fir'aun ana qad asaita. Ana ing dalem saiki tuk minu iman sapa sira. Padahal qad asaita lan temen-temen bangkang sapa sira. Qoblum sadurunge kene wa kuntalan ana sapa sira iku minal mufsidina setengah saking wong kang kerusak kabeh. Wah, saiki nemi gelem iman. Biyen lha apa kowe jejeli apa jenenge endut cangkeme. Dan ini dibuktikan oleh seorang profesor dari Prancis ahli arkeologi yang mana yang meneliti apa namanya muminya Fir'aun. Setelah diteliti ternyata di tenggorokan di sini ada zat garam. Yang mana zat garam itu hanya ada pada tanah dari laut. Akhirnya dia menjadi mukmin atau masuk Islam. Sopo sih? Jenenge profesor sopo itu? Masalah. Kula nanti kok mau. Hei, kok tahu? Berarti Fir'aun itu jasadnya muminya itu yang lain itu biasa-biasa. Yang Fir'aun jasad muminya siapa? Muminya Fir'aun yang sejabane Nabi Musa itu cangkeme mengangang ngeten. Lah jurune kene iki tenggorokane ana garam, sisa-sisa zat garam. Lah iki terus gak heran. Lho iki kok ana garam itu kok endi? Ternyata di otak-ate gak masuk akal akhirnya ketemu ayat napa jenenge apa jenenge al-ana wa qad asaita qabla wa kunta minal mufsidin itu jadi dijejeli ambek malaikat Jibril. Bidolalika wa kunta la unsur sira minal mufsidin bidolak kelam kesesatan sira wa idlalika lan oleh nyasarake sira anil iman saking iman. Kamu dulu berbuat kerusakan yaitu dengan kesesatmu dan olehnya kamu menyesatkan orang lain. Fal yauma maka dalam iki dina nunajika nyelametake sapa kita Allah ka ing sira. Ay nukhrijuka minal bahr. Ngetokake sapa kita Allah ka ing sira Fir'aun minal bahr saking lautan bibadanika kelawan jasad sira. Nah, Fir'aun sing tenggelam di tengah lautan jasadnya oleh Allah diselamatkan sampai ke pinggir lautan dan kemudian dimumi lagi itu dan sekarang ada ibadanika jasadaka Allah dirupane badanuka la ruha kang ora ana khruq fi dalam aladi karena apa litakuna supaya ana sapa sira Fir'aun liman kedue wong
khalfaka kang sak mburi sira iku ayatan ayat supaya kamu menjadi tanda bagi orang setelah kamu bahwasanya inilah akibatnya orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, orang yang takabur, orang yang mengaku Tuhan dan seterusnya. Khalfaka ba'daka suci ayatan ing tondo. Ibrotan takun supaya ono liman iku ojo ing iku ayatan khabari takuna. Ibrotan tondo, tulodo. Faya'rifu moko ngerti sapa man khalfaka. Faya'rifu moko ngerti sapa man khalfaka ubudiyataka ing bangsane kawulane sira. Firaun sing ngaku pangeran ternyata kowe iku ya menungso biasa sing makhluke Gusti Allah. Wala yakdumu lan orang lakoni sapa man khalfaka ala misli fi'lika ing atase sepadane perlaku sira. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna ba'du bani Israil syaqau fi mauti fa akhrajalahum liyarauhu. Sakku Diwayatno saking Imam Ibnu Abbas anna ba'du bani Israil setengah saking bani Israil iku sakku mamang sapa ba'du bani Israil fi mauti ing dalam kematian Firaun. Fa akhraja mongko ngetokake sapa Allah lahum maring bani Israil. Liyarau sapa padha ningali sapa bani Israil hu ing mautihi. Di tengah kematian Fir'aun ada sebagian kaum Nabi Musa masih mamang, bener tak gak Fir'aun mati. Ternyata itu adalah mungkin di-move-kan seperti itu. Di-move rojo Fir'aun gak mati. Nah ini kita lihat sejarah banyak sekali tokoh-tokoh besar itu begitu meninggal tidak dipublikasikan. Supaya apa? Supaya pasukan tempur di bawah kendalinya itu menjaga spirit mentalnya dan tetap merasa menang. Begitu juga pasukan musuh supaya tidak menjadi merasa menang. Kamu tahu seorang Nazi Hitler itu kematiannya gak ngerti, bu mati bukan. Berkopo begitu kematiannya itu ada yang mengatakan dia melarikan diri dari Jerman dan seterusnya walam. Hasil tidak dipublikasikan supaya apa? Pasukan Jerman yang di mana-mana itu perang dunia Hitler itu supaya merasa Hitler masih hidup dan masih menyemangati mereka. Bisa jadi memang sudah mati tapi dipublikasikan tidak mati. Seperti ini. Kenapa kok sebagian Bani Israel kok mamang? Mergo mungkin dimove-kan oleh pasukan Fir'aun. Oh bahwasanya Fir'aun belum mati. Wa inna katsiran sedune akeh minan nasi saking manusa ayat min ahli Makkah saking ahli Makkah an ayatina saking ayat kita Allah iku la ghafiluna yaktine padha lali-lali. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih? Profesor, doktor, sapa itu? Kula nanti kok ngertos. Wonten pelajaran ini. Akhir tadi. Dari mana nih ngeten? Kadang-kadang Gusti Allah niku netepno asar-asare wong sing rusak ditetepno maring buka bumi supaya dadekno tulodo bagi orang generasi seterusnya bahwa inilah bukti perbuatan kerusakan dan bagaimana akibatnya yang Allah berikan kepada mereka. Jadi nah, ya angen-angen malih. Bagaimana itu? Bagaimana dengan candi-candi? Ya sebarno wae. Wah itu simbol kemusyrikan. Lho justru dudukno iki lho kemusyrikan. Wong sing musyrik ndadekno kerusakan dan dibinasakan. Bukan berarti kita menyelamatkan atau mengabadikan candi itu bukan berarti kita mengkultuskan candi, tidak. Litakuna liman khalfaka ayah itu maknanya bukan supaya Allah berarti Gusti Allah menyuruh kita generasi selanjutnya itu mengkultuskan Fir'aun, boten malah sewalike supaya ngerti wong sing kaya ngono oleh adigang-adigang adiguna dimawa ngaku pangeran sak terus ternyata mati ini cuma kelelekan endut dikabarkan. Nah, wong ben paham ini kelelekan endut. Bismillahirrahmanirrahim, keselak endut. Ay la ya'tabiruna biha.
akeh-akeh menungso ora gelem iktibar layak tabir. Sakniki asare bekas-bekas situs-situsnya orang-orang dolim saja sebagian oleh Allah ditetapkan supaya menjadi teladan atau suri teladan iktibar bagi orang setelahnya. Apa meneh asarus sholihin, apa meneh labut-labute wong ya mestine tambah kita abadikan supaya apa? Supaya kita menjadi termotivasi untuk seperti orang-orang soleh. Muga akibatus sholihin pungkasane wong soleh mesti api. Kita termotivasi. Nah, disitulah maka ahli sunnah wal jamaah ada at-tabarruk bi asarus sholihin. Bolehnya ngalap berkah kelawan asar-asar wong soleh. Hadise ono. Hadise apa? Jubahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jubahe tok niku lho digawe tabarukan supaya gawe apa jenenge? Riwayat Sayyidah Asma niku wa nahnu nastasfi biha. Kita kalau ada orang sakit itu ngalap obate karo apa? Jubahe Kanjeng Nabi dicelupno toyo tiyang diunjukno kita sakit. Jadi asarus sholihin. Apa meneh Nabi rajane wong saleh. Niki makane asarus sholihin yang lain juga kita boleh mengabadikan, bukan mengkultuskan. Justru itu iktibar ngambil contoh teladan yang bagus. Nah, makanya kita nggak setuju dengan Wahabi sing ono apa jenenge ono asarus sholihin diajurno kabeh di bumi ratakan karena katanya mereka itu adalah simbol kemusyrikan. Mana siapa yang musyrik? Gak ada yang musyrik. Asarus sholihin untuk tabarruk bukan kemusyrikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad bawwa'na. Yakini teman-teman apa ini? Manggonaken menyiapkan tempat seperti kita Allah. Anzalna nurunake seperti kita Allah. Bani Israil mubawa asudkin ing panggonan kang temenan, ing panggonan kang bener, rupane manjilatan karomatin ing panggonan penuh keramat, panggonan penuh keberkahan. Mana itu wawa utawi mubawa asudkin iku Asyam negara Syam, adanya sana wa Mesir lan negara Mesir. Kenapa? Niki dawuh guru-guru niki keberkahane Syam, keberkahan Mesir, mergo keberkahane para wali-wali, mergo para nabi. Selain itu, tempatnya secara fisiknya adalah di situ ada dua sungai. Di Mesir ada sungai Nil, di Syam ada sungai Efrat. Yang dengan air yang ada di situ, keberkahan buminya begitu tampak. Wa razaqnahum lan paring rezeki sapa kita Allahum ing Bani Israil minat thayyibati saking pira-pira perkara sing apik tur enak. Thayyiban iku apik tur enak. Halalan thayyiban. Sehat dan halal dan sehat dan enak. Sehat tok. Tapi gak enak ya kurang sedap. Panganan sing thayyiban itu sing enak, sehat, halal. Famakhtalafu saiki dadi alasane negara Israel untuk membuat Israel Raya, yaitu antara Mesir sampai Irak, antara negara Mesir sampai Irak, yaitu antara bumi sungai Nil sampai bumi sungai Efrat. Makanya mereka ingin mencaplok negara Syam, Lebanon, Palestina terus ini. Bagaimana itu kita menjawabnya? Ini dikatakan oleh Allah, walaqad bawwa'na Bani Israil mubawwa sidqin. Ini adalah Bani Israil. Oke. Apa yang terjadi pada Bani Israil adalah pada saat itu, sementara yang sekarang ya tidak bisa dikatakan harus kemudian klaimnya itu adalah tanah mereka, bumi yang dijanjikan kata mereka. Nomor dua jawaban kita adalah karena apa yang dipersiapkan itu, kalau ke Bani Israil yang mana?
Bani Israel itu tidak semua sementara orang-orang yang Yahudi sekarang itu adalah Yahudi yang bukan Bani Israel, yang sudah bukan asli Bani Israel. Warzaqnahum lan paring rezeki kita Allahum ing Bani Israil minat thayyibat saking pira-pira perkara kang enak tur bagus. Famakhtalafu mongko ora padha beda-beda sama Bani Israil bi an amana ba'dun wa kafara ba'dun gamare ento iman sama ba'dun sebagian wa kafara kufur sama ba'dun sebagian hatta ja'ahum sehingga teko hum Bani Israil ilm ay Al-Qur'an. Mereka tidak berikhtilaf tetapi ing dalam agama ini sampai kemudian datang Al-Qur'an inna rabbaka setuhuni pangeran sira ya gede bakal mutusi sapa pangeran sira baina ing dalam antara Bani Israil yaumal kiamat ing dalam dina kiamat fima ing dalam perkara kang ana sapa Bani Israil fi dalam mak iku yakhtalifuna padha sulaya padha berbeda-beda apa iku rupane makan yakhtalifun mau min amri din saking urusan agama bi inja'il mu'minina kelawan oleh nyelametno mukmin wa ta'zibil kafirina kelawan diazabi wong kafir. Gusti Allah mutusi piye dalam dina kiamat sing mereka saling berselisih itu mengklaim kebenaran dan seterusnya itu wis pokoke ngene lho baru nang akhirat ketok sing bener itu mesti menang yaiku oleh surga sing salah itu mesti kalah oleh neraka baru akhirat ketok nang donya ora iso dadi ukuran menang itu mesti bener salah itu mesti kalah mbot saged. Nah, di akhirat batu inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah fi ma kanu fi yakhtalifun. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Fa in kunta lamun ana sapa panjenengan ya Muhammad Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ke dalam kemamangan sima ing masalah perkara anjal nakang dengan kita Allah ilai kemarin panjenengan minal qasasi bari saking pira kisah fardon kelawan parilane perumpamaan andai saja wahai engkau Muhammad andai engkau ragu terhadap apa yang aku turunkan kepadamu yaitu kisah-kisah ini itu kalau tapi Nabi Muhammad tidak pernah ragu masih ada jalan komparasinya yaitu apa fas'al moko takono sapa sira alladzina akeh rupane apa Yahudi Nasrani yaqra'una kang padha maca sapa alladzina alkitab ing kitab suci mereka yaitu At-Taurat wal Injil min qablika saking sadurunge panjenengan fa innahu moko sunni ma anzalna iku sabitun perkara sing tak turunno maring panjenengan Nabi Muhammad iku sabitun tetep ing dalem sandini alladzina Qur'an kitab yukhbiru bakal ngabari sapa alladzina yaqra'una kitab ka ing sira bisidhi kelawan benere ka ing panjenengan bisidhi kelawan ma'angzalna ora dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la asyukku wala salbo Gusti kula niki mboten nate mamang mboten nate aku mboten bakal takok lah maknane ngeten khitab ini memang secara langsung lafziahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya kepada kita orang yang mengimani Nabi Muhammad. Kalau kita kok mamang, coba komparasikan saja dengan mereka Yahudi Nasrani. Tanyakan mereka, ternyata benar apa yang diturunkan dalam Al-Quran kisah-kisah itu memang faktualnya juga diabadikan dalam kitab Taurat dan Injil mereka yang original dan itu mereka kalau nggak mau mengabarkan karena ditutupi atau sekarang dikabarkan tapi sudah dirubah-rubah sehingga tidak mengakui ke kenyataan kisah itu. Fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Dawuh Kanjeng Nabi la asyuku wala asr nggih Gusti tapi kula mboten mamang mboten ragu terus enggak mboten tanya. Ini saya minta, ini hikmah malih. Kadang-kadang perkara sing jelas keliru, jelas salah. Iku ora usah perlu tabayuni. Perkara sing jelas bener ora perlu dikomparasikan. Kalau sering misalkan di
viral grup-grup WA segala macam niku. Sakniki ono sing tanggap ngeten apapun ditabayun. Kalau jelas salah ora usah ditabayuni. Wis jelas salah kok ditabayuni ndadekne kita maknanya kita ragu ing dalam kebenaran. Kayak hati kecilnya ada pengakuan terhadap kesalahan sedikit yang ada tadi itu ada benarnya loh. Kanjeng Nabi mboten. Padahal kanjeng Nabi dipersilakan oleh Allah. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Kalau engkau wahai Nabi Muhammad ragu terhadap apa yang aku turunkan kepadamu, maka tanyakan kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab sebelum engkau. Hanya Allah mempersilahkan. Tapi Nabi Muhammad la as'al wala la asyku wala as'al. Mana nih kanjeng Nabi mbot. Ini perintah Allah ini bukan berarti wajib boten. Maknanya mempersilahkan. Allah mempersilahkan kalau memang ingin dikomparasikan. Boten. Karena Nabi Muhammad tidak pernah ragu, tidak pernah mana. Kita ingat kalau kita dalam kebenaran jangan pernah kemudian ono opini yang berkembang berbeda-beda, bermacam-macam atau yang menandingi terus kita ragu akhirnya ayo komparasikan atau kita bagi. Maknanya kita belum yakin dengan kebenaran. Nah, yakin wis gak perlu dikomparasikan. Kalau kita sudah yakin. Kalau dalam proses pencarian kebenaran perlu kita mengkomparasikan maklumat ini, maklumat akidah ini perlu kita komparasikan kalau kita dalam proses pencarian. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Laqad ja'a teman-teman rawuh teko ka ing panjenengan Rasulullah fal haqqu perkara kang bener min rabbika saking pangeran panjenengan. Wala takunanna moko aja ono teman-teman jenengan iku minal mumtarin setengah saking kang padha ragu-ragu kabeh. Asyakin tegese kang padha ragu fi ing dalam hak. Wala takunanna lan aja ono temen sapa panjenengan minal ladzina setengah saking akeh kazabu kang padha gorake sapa ladzina bi ayatillah kan ayat dari Gusti Allah. Wa takunna moko ono panjenengan iku minal khosirin setengah saking kang padha rugi-rugi. Ini khitabnya secara lafziahnya kepada Rasulullah, tapi maknawinya kita yang dihitobi umat kanjeng Nabi. Janganlah engkau wahai umat Nabi Muhammad sekalipun bersama dengan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka kalian semuanya akan menjadi orang yang rugi. Innal ladzina sunngake wong akeh hakot kang wis tetep nyoto, kang nyoto. Wajib tegesin wajib aling ngatasi alladzina po kalimat rabbika kalimate pangeran sira maknane ketetapane pangeran sira bil azab iklan oleh azab la yu'minuna iku kang ora padha bakal iman walau ja'athum yamuno teko hum ing alladzina hakot alimun kalimat azab apa kullu ayatin saben-saben tondo hatta walau ja senajan teko hum senajan walau ja senajan teko hum ing alladzina haqqat alimul kalimat apa sing teko apa kula ayatin saben-saben hatta sehingga padha ningali hatta ya harus padha ningali sapa alladzina al azab al alim azab yang pedih fala yang fa'umu ora manfaati hum ing apa al azabul alim auto al haqqu perkara kang bener hayna indal marikalani jaat yaro adzab alim fala yang fa'um qara manfaati apa ayat mboten atau kul ayat hum ing alladzina haqqat alaihim kalimatul adzab apa sing ora manfaati hum ing ayat mau hayna indal marikalani hatta yaro adzab alim walaula mbok yoho ai fahalla mbok yoho kanat ono sapa qaryatun desa uridu kang arep kesempatan ahlaha ing penduduk Korea amanat iku iman sapa ahli Korea qabla nuzul azab sadurunge tumurun azab ya kalian Korea fa nafa amku manfaatiha ing Korea apa iman wa imani Korea illa qaum Yunus ai lakin kejaba qaum Yunus sapa kaum Nabi Yunus lamma amanu dalam semasa iman sapa kaum Yunus indar yati amaratul adab ing dalam semasa ningali tetengere sekto
lam yuakhiru ini kenapa ini walam yuakhiru ila khululihi ay bal ajilul iman inda dhuhuri amarati fa hasil kisatim ala ma dzakarat ibn Mas'ud wa Sa'id bin Jubair wa Ibn Hurm qalu inna qauman Yusuf kanu bi qaryat sama nawa min ardil Musil kan ahli kufur wa syirk fa arsalallahu ta'ala ilahum Yunus alaihi salam wa min al-iman billahi tarak ibadat al-islam fa ta'ahum fa abu alaihim fa qila lahu akhbirhum an azab yasbihum ila salasati fa akhbarahum bidzalika fa qul inna lam najrid alayka jibran qattu inna lam nujarrib alayka jibran qattu fa amduru fa in bata fikum falisa'in fa innam yajid fa'lamu anna al-azab musbihatun lama kana jafal lail kharaja yusuf bayna aydihim falam masbahu tahasubul azab fa kana fawqa rusul qala inna al-azab kan ahbatu ala kumis hatta lam yakun bainahum wa baina illa qatl sulaiman lama ta'u kasyallahu ta'ala qala qutata qadru mail wa qala Sa'id bin Jubair khasya qawm bi misil azab wa kama yukhawsi kama yashasabul ghubar sobal ukhbaru qala wa ghamat as-sama ghaiban asud haylan idkhulu dukhana sidin fahabatu hatta khasha madinatum asbatat aswadan falamma al-azab ayaqunu bil haqq fatalabu bin nabiyum al-islam falam yajidu wa dakhlu fi tawbah fa kharaju ila as-safra fa abdahu min sa'id min siyani min jinn yusuf adur biman tawbah fa baraku bi walid bin walid min al-kitab fa hana bahatul bab حنت الأولاد للأمهات والأمهات الأولاد علت الأصوات ويرجعوا جميعا الله تعالى تضر لي وقالوا آمنا بما جاء به من طاول الله في النية ورحم الله ربهم مستجاب دعاهم كاشف ما نزل من العذاب بعد ما المهم أجلهم كان ذلك اليوم آية وشراء وكان يوم الجمعة وقالوا مسلمين ولو بتباتهم منهم ربي مطلق بينهم حتى أنه كان رسل يأتي من المحاجة قد وضع عليه الأساس بنائهم فيعقل له ذلك ورؤيا waqad udia li asas binahi yaqulu adi ngeten illa qauma Yunus ngeten ceritane inda ra'yati amar adab lam yuakhiru orang akhirati ila khulul maring temukun azab kasafna buka asap kita Allah anhum saking kaum Yunus azabul khizing azab kang nelongsoake fil hayati dunya ing dalam urip dunya umat ta'annahum lan paring bebunga sapa kita Allahum ing kaum Yunus ilahin maring temeka ai ilahin maring mongso ai intigo ing kita ajal tegese temekane kaum jadi ngeten umumnya Allah Subhanahu wa taala itu memberi takjil azab, menunda azab, memberi fursah kepada kaum di dalam kehidupannya yang sampai dolim sampai misturuti tidak diberi kesempatan, masih diberi kesempatan tobat. Lah engko nek wis begitu teko azab kok tobat, iku tobat wis ora ketrima. Mergo wis tobat sing menangka wis mergo ketok azab. Kejaba kaum Nabi Yunus. Kaum Nabi Yunus niku asal keistimewaan. Nggih menika mereka mendustakan Nabi Yunus. Sampai Nabi Yunus membuat semacam petisi lah napa ngoten niku. Wes koblokan sesuk ana siksa ngeten-ngeten. Mereka tetap melecehkan, tetap mengabaikan. Begitu ternyata betul apa yang didhawuhkan Nabi Yunus, besoknya ada siksa. Mereka langsung pergi ke tanah-tanah padang pasir. Ini azab itu teko. Ada yang mengatakan dalam tafsirnya ada sampai 3 mil, ada sampai karek 1 mil. 3 mil sekitar 12,5 lah. Wis karek 5 kilo lah. 5 kilo lah. Wis karek 5 kilo. Bumi sing apa diwantakno musik sewu mereka segera taubat kemudian tobatnya diterima oleh Allah, kemudian azab itu tidak sampai datang menimpa kampung mereka. Nah,
ini illa qaumam Yunus lamma amanu dalam semasa belum iman sapa kaum Yunus kasafna moko buka sapa kita Allah anhum saking Yunus azabul khizy azab kang langsokake fil hayati dunya ing dalam urip dunya wa ta'na milakhin wa sya'alam bismillahirrahmanirrahim wa sya'alam menawa kersa sapa ora buka pangeran panjenengan la amana iki gelem iman amane iman sapa man wong fil ardi dan bumi kulo miskabene man jami'an hal sakabehane niki dalile bahwasanya kabeh niku wong iman wong gak iman iku wis kabeh wis ditetapno Gusti Allah nek Gusti Allah kersa wong sak dunya iman kabeh iki gampang mawon udah Gusti Allah walau sya'a la rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta apa to mongko utai panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam afa anta apa to mongko utai panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukrihu geding sapa panjenengan anas ing manusa bima kelawan perkara aib lam yasak kang ora kersa sapa Allahu ing ma lam yasak kang ora kersa sapa Allahu ing ma ai minum saking nas apa iku adamul iman. Apakah kemudian dengan demikian bahwasanya faktanya tidak semua orang di muka bumi beriman, apakah engkau menjadi benci? Enggak boleh. Karena itu adalah sudah kehendak Allah. Afa anta tukrihun nas? Apakah engkau menjadi orang yang membenci manusia yang di mana manusia itu ada yang beriman dan tidak beriman? Maknanya kita tetap geding ketidakimanan, kemusyrikan iya, tapi tidak boleh geding marah terhadap kodok-kodok Gusti Allah hatta yakun sehingga ono sapa annas manusia itu ini lah digedhi berangsa didalih ora oleh wa makana jadi adalah di sini hubungan namanya hubungan humanisme atau hubungan sesama manusia sesama anak manusia umat manusia walaupun mereka berbeda agamanya dengan kita. Tidak boleh kita membenci kemanusiaan mereka. Tetap menungso mereka itu walaupun gak gelem iman tetap menungso. Ora oleh dilistakno. Padahal menungso itu makhluk sing dimiliki Gusti Allah. Gusti Allah walaqad karramna bani Adam. Bani Adam anak turun Adam itu menungso. Walaupun si iman apa tidak iman dimulyakno kabeh ing dalam kemanusiaane. Amalnahum warasukna min thayyibat. Jadi ono batas ukhuwah persaudaraan sesama umat manusia yaitu sebagai orang yang memang diciptakan oleh Allah sebagai manusia terlepas mereka iman atau tidak iman. Wa ma kana li nafsin wa ma kana ora ono li nafsin kedhe manungsa anta untuk mina yen to gelem iman sapa nafsu illa bi idznillah kejaba kelan izin Gusti Allah ai iradati dewe kelan iradati Gusti Allah subhanahu wa taala wa ja'alna da'ake sapa Allah arrijsa ing kekotoran azab tegesiksa alal ladina ing atase wong akeh layak qiluna kang ora padha gelem mikir-mikir sapa alladzina ayat baru nanti kasi ora gelem tadabbur sapa alladzina ayat Allah ing ayat ing atase ayat Gusti Allah. Kul dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li kufari Makkah maring kafir Makkah. Unduru padha ningali sapa kabeh. Angen-angen sapa kabeh madhe ngopo ae Allah di perkara bis samawati ing dalem perkara langit wal ardi bumi minan ayat saking perkara ayat adalah ing atase adalah kang nuduhake ayat ala wahdaniyati ing atase kuwasa kuwi jadi Gusti Allah, bangsa tauhid Gusti Allah. Katakan sekarang Dauno Rasulullah maring kufar Mekah wong Mekah delokan to iku ayat Gusti Allah nang langit semebar nang bumi semebar kenapa ora gelem wa ma tuhnilan ora gelem wa ma tuhnilan orang nyuci hati orang nyukupno tidak mengambil faedah opal ayat itu pura-pura tanda-tanda Gusti Allah wa nuzul lan pura-pura nabi-nabi kang dadi yang memberikan peringatan jam'e nazir, jam'un nazirin jam'e lafaz nazir. Ayat Rasul itu para rasul. Tidaklah ayat-ayat Allah maupun nabi-nabi yang memberi peringatan menjadikan mereka ngalah faedah.
an qaumin saking kaum la yu'minuna kang ora gelem iman. Pancen ora gelem iman itu meneh. Fi ilmillah ing dalam ilmu Gusti Allah ai matang fa'u tegese ora manfaati apa ayat wan nuzurhum ing qaumun la yu'minun. Fal yantajiruna illa misla ayyamil ladzina khala min qablihim kul fantajiru inni ma'akum minal muntazirin. Fal yantajiruna apa to ai fama yang tajiruna ora padha napa niku fama yang tajiruna moko ora ngenteni sapa kufar Makkah. Fama yang tadiruna moko ora padha nunggu-nunggu sapa kufar Makkah. Bitakzibika kelawan oleh goroh mari panjenengan. Kelawan oleh goroh iki mendustakan kepada engkau Rasulullah. Illa misla ayyamil ladina kejaba sepadane pira-pira dinene akeh. Kalau kang sepodo lewat sapa alladzina miko bin sak durunge kufar Makkah. Tidaklah mereka melakukan itu mendustakan kepada engkau Nabi Muhammad, yaitu menunggu seperti itu kecuali seperti mereka orang-orang yang sebelumnya minal umami saking beberapa umat ay misla waqaihim tegese sepadani ke perkara-perkara utawa waqai peristiwa-peristiwane kejadian-kejadian alladzina khalam qabli min azab saking sesuatu. Kul dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fangtaziru moko tunggu-tunggu sajalah kalau gitu wahai kufar Makkah fangtaziru moko entenono sapa kufar Makkah zalika imkum waqaihim minal azab. Ini stringsun Rasulullah ma'akum serta sira kabeh kufar Makkah iku minal muntazirin setengah sungkang nunggu-nunggu. Ya wis, ayo kalau kita enggak percaya mau mencari bukti ya kita tunggu saja buktinya nanti. Imman najil sulana walladzina amanu kadzalika akon alaina min jilmin. Imman najil makonuni Islam betaki al mudhari utai fi'il mudhari dalam kalimat najim iku li hikayatil hal al madiyah krana nyritakno kejadian sing wis lewat. Manane wis slametake suman naji makonuni wis slametake. Sapa Allah kita Allah rusulana ing pira rasul kita Allah. Walladzina akeh amanu kabur iman sapa alladzina dislametake minal azab saking siksa kadzalika kudu al injak nyelametake hakon perkara kang nyoto alaina ing atase kita nunji nyelametake sapa Allah al mukminina ing pira-pira kang mukmin. An-nabiyyu panika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam washabul sahabat Nabi Muhammad hina ta'zibal musyrikin ing dalam semangsane disiksa sami musyrik. Iku apa? Oleh Allah diberikan kemenangan. Sebelumnya oleh Allah diberikan izin untuk hijrah. Qul dawuh kanjeng Nabi Muhammad ya ayuhan nas ahli Makkah in kuntum lamun ana sapa sira kabeh fisyakin ing dalam kemamangan min dini saking agama Nabi Muhammad. Inna usri dini iku hakun nyoto fala a'budu moko ora nyembah ingsun Allah dina akeh. Allah yang brohoro tak budune kang padha nyembah sapa sira kabeh min duni saking saliyane Allah. Ai ghairihi tegese liyane Allah. Wa wa utai alladzina tad'una min dunillah iku al asnam pira-pira brohala. Lisakikum krana kemamangan sira kabeh ngoten nggih. Lisakikum krana kemamangan sira kabeh di dalam Allah. Walakin tetapi ini a'budu nyembah sapa ingsun Allah Gusti Allah Allah dirupane zat yatawafakum kang mateni sapa Allah dinakum sira kabeh ya kebitu tegese nyabut rawahakum ing pira-pira roh sira kabeh. Wa umirtu lan diperintah sapa ingsun ai an aku ning ento ana sapa ingsun iku minal mukminina setengah saking kang padha gelem iman kabeh. Wakil lan den ucapno li kedhe ingsun. Wakil lan den ingsun anakim yen to apa ni? Dijekake netepake an aku nyeton sebab sing wajhaka ing wajah sira wakila wa an akim nyeton dijeki sapa ingsun anak nyeton ditepake sapa sira sapa panjenengan wajhaka ing wajah panjenengan Rasulullah lidini maring aku hanifan hale condong ai mailan tegese condong ile maring din wala takunanna lan aja ana sapa sira kabeh kuminal musyrikin wala
tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka wa in fa'alta innaka idzan minadh dhalimin wa in tusabba bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yudhibka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'anfa'na binal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan ya khairu sakin wa Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad.